ሰላም የፎርቲኖ አካዳሚክስ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ይህ ፎርቲኖ አካዳሚክስ ነው። ኤርሚያስ አበበ ነኝ ከጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቱቶሪያል ከማቴማቲክስ ላይ ማትሪክስ አልጀብራ ሲሆን and this course is supposed to be given for freshman undergraduate degree students of universities. የማቀርብላችሁ ቱቶሪያል ደግሞ it is from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia ላይ ነው የሚሆነው. I hope it will be an interesting mathematics part to teach and to learn actually. So የትም ሳትሄዱ ከኔ ጋር እንድትቆዩ በትህትና ጋብዛችኋለሁ. So in order to introduce you the content of today's tutorial, ዛሬ የምናየው የማትሪክስ አልጀብራ ውስጥ how to add matrices ማትሪክሶችን እንዴት እርስ በርስ መደመር እንደምንችል, and also I'm going to teach you how to multiply a matrix using a scalar ተጠቅመን ማትሪክስን እንዴት ነው ማባዛት የምንችለው, and finally we will see how to multiply matrices የሚለውንም አያይዘን የምናየው ይሆናል ማለት ነው. ስለዚህ ዛሬ ሁለት ማትሪክሶችን መደመር, ይህ ማለት ለምሳሌ ሁለት በተመሳሳይ ነገሮች ላይ ለምሳሌ እኔ እንደ መምህር የተማሪዎቼ ስም ዝርዝር ወደ ታች ጽፋለሁ, ከዛ በኋላ ደግሞ ከስም ዝርዝራቸው ወደ ጎን ደግሞ ያለውን ኮለመኖቹን አንደኛ ቴስት የፈተንኩት ቴስት 1 ቴስት 2 ቴስት 3 እያልኩኝ አስቀምጣለሁ. ከዛ የሁሉንም ውጤት ስደምር ያ ምን ይሆናል? ሮዎቹ የተማሪ ስም ይሆኑና ኮለመኖቹ ደግሞ ማርክ ሊስቶች ይሆናሉ. እነዚህ ይሄ ጥርቅም የማርክ አቀማመጤ ማትሪክስ ነውና እነዚህ ተማሪዎች በሌላ ኮርስ ያመጡትን ውጤት ደግሞ ከኔ ኮርስ ጋር ለመደመር ብንፈልግ ያኛውን ማትሪክስ እና ይሄንን ማትሪክስ እንደምራለን ማለት ነውና እንዴት ነው ሁለት ማትሪክሶችን የምንደምረው የሚለውን እናያለን ማለት ነው. ከዛ በመቀጠል ደግሞ how to multiply matrix with scalar ማለት ደግሞ የተሰጠን ማትሪክስን በአንድ በሆነ ተራ ቁጥር let's say 1ም 4ም -2ም ሊሆን ይችላል በሱ ማትሪክሶችን እንዴት ማባዛት እንችላለን የሚለውንም የምናይበት ፓርት ይሆናል. ይህ ማለት ምንድነው? የተቀመጠን የተማሪዎችን ማርክ ዝርዝርን ማርክ ሊስትን ሁሉም ማርካቸው ላይ በሁለት ወይም በእጥፍ መጨመር ብፈልግ ማርክ እንዴት ነው ያንን ማትሪክስ በሙሉ በሁለት የማባዛው የሚለውን ያሳየኛል ማለት ነው. ሌላ ደግሞ ምንድነው ሁለት ማትሪክሶችን እንዴት ማባዛት እንችላለን? እዚህ ጋር የፕራይስ ማትሪክስ ቢኖርን እዚህ ጋር የኳንቲቲስ ማትሪክስ ቢኖርን ምን ያህል ገቢ ያገኘን ከሽያጭ የሚለው እያንዳንዱ የተሸጠ ፕሮዳክቶችን ከእያንዳንዱ መሸጫ ዋጋ ጋር ማባዛት ስንፈልግ ይሄንን ማትሪክስ ከዚህኛው ማትሪክስ ጋር እንዴት ማባዛት እንችላለን የሚለውንም ፓርት የምናይበት ይሆናል ማለት ነው. አሁንም አብራችሁን ቆዩ. So to begin with, let us see the first one, which is the addition and scalar multiplication. In this part, we're going to do addition of matrices and also multiplying a given matrix with a given scalar number. እዚህ ጋር የምናደርገው ማትሪክሶችን እርስ በርስ መደመር እንዴት እንደሚቻልና አንድ ጊቨን ማትሪክስን ደግሞ በስካለር በሆነ ኖርማል ቁጥር እንዴት ማባዛት እንደምንችል የምናይበት ፓርት ነው. So addition and scalar multiplication are the basic matrix operations. Yes, right. Let us see the definition of a matrix addition. Let A and B are matrices defined like this. እነዚህ ሁለት ይሄና ይሄ ሁለት ማትሪክሶች ቢሆኑ they have to be the same size መሆን አለባቸው. mathematically ወይም ማትሪክሶችን ለመደመር our first criteria is that these two matrices must be of the same sizes.
ኦኬ ይሄ m by n ከሆነ ይሄም m by n መሆን አለበት ይሄኛው ማትሪክስ 2 በ3 ከሆነ ይሄኛውም 2 በ3 መሆን አለበት if this matrix is a 3 by 3 matrix and this one has to be a 3 by 3 matrix so again if this one is a 3 by 2 matrix and this one has to be a 3 by 2 matrix as well so the sum of a and b denoted by a plus b ማለት a plus b ማለት this is a symbol that we use in mathematics to indicate the summation of two matrices is the m by n matrix defined by the formula ምንድነው ማለት ነው this is the formula so የሚደረገው a matrix እና b matrix ስንደምር what we have to do is a matrix ላይ ያለውን a ij plus with from b bij aij ማለት ከማትሪክስ a ላይ a11 ን ከb11 a22 ን ከb22 a12 ን ከb12 ነው እንደምረው ተመሳሳይ ij ያላቸውን በሙሉ መደመር ነው እርስ በርስ የማትሪክስ ሰሜሽን ፎርሙላ ማለት ነው ኦኬ so በነገራችን ላይ the sum of two matrices of different sizes is undefined እዚህ ጋር በዚህ ዴፊኒሽን መሰረት the same size መሆን አለባቸው ብለናል ካልሆነ መደመር አይቻልም ማለት ነው undefined ማለት አይቻልም ማለት ነው Let us see one example about the summation of a matrix. So let's say that we are given matrices of A, B, C, and D ተሰጥተውን and if we are asked to find A plus B and C plus D, let's see አሁን A, B, C, and D እንደዚህ ተሰጥተውናል የተጠየቅነው ደግሞ A plus B and C plus D ነው. So to begin with let's first add a plus b አሁን a plus b ማለት ይሄ ነው a ማለት ይሄ ነው and b ማለት ይሄ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ የሰሜሽን የማትሪክስ ሰሜሽን ፎርሙላ is just summing the elements from each matrix at the same position ያሉ የማትሪክሶችን ኤሌመንት መደመር ነው ስራችን ስለዚህ n ከw b ከx sin ከy din ከz መደመር ነው a plus y this is the first element of the matrix and b plus x c plus y ይሄው c plus y and d plus z ይሄው d plus z ከዛ ውጤቱን ደምራችሁ እዚህ ጋር ስታስቀምጡ a2 by 2 ማትሪክስ ይሰጠናል ማለት ነው ሁለቱ ሰሜሽን c plus d ይቻላል is it possible to add c with d is it defined yes because this is a 2 by 3 matrix and this is also a 2 by 3 matrix ስለዚህ መደመር ይቻላል ማለት ነው ስንደምር እንደነ መናረጋው ከላይ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ያሉትን እርስ በርስ መደመር ነው and እዚህ ጋር ያለችው and with this one it will give you 2 0 plus 1 will give you 1 4 plus 0 will give you 4 minus 1 plus minus 1 I mean 0 will give you minus 1 1 plus minus 2 is minus 1 1 plus 3 is 4 ማለት ነው ስለዚህ ሰሜሽኑን የምናካሂደው በዚህ መሰረት ነው when we continue we will gonna have a theorem from the matrix addition so here we have laws of adding matrixoችን አድ ስናደርግ እነዚህ ህጎችን እንደ theorem እናያቸው እስቲ so the first criteria ወይም ህጎችን ከማስቀመጣችን በፊት የተቀመጠው ምንድነው let a b c be matrices of the same size m by n የሆኑ ሁሉም ተመሳሳይ ሳይዝ ያላቸው ማትሪክሶች ናቸው ይሄም በቦልድ 0 የተመለከተውም ከነዚሁ ጋር በተመሳሳይ ሳይዝ m by n የሆነ 0 ማትሪክስ ነው ከዛ closer law of addition የሚባለው ምንድነው a plus b
is m by n matrix. a እና b ስንደምራቸው the same size of matrix ናቸው። ለምሳሌ ሁለቱም 3 በ2 ቢሆኑ የሁለቱ ሰሜሽን ሪዛልትም 3 በ2 ማትሪክስ ነው ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄኛው law. The second is associative law ነው። associative law ምንድነው? 3 ተመሳሳይ ሳይዝ ያላቸው ማትሪክሶችን ለምሳሌ 3 በ3 3 በ3 እና 3 በ3 ቢሆኑ ሶስቱን አንድ ላይ መደመር ስንፈልግ a እና b መጀመሪያ ከደመረን በኋላ ከዛ ሲን ብንደምርም ወይም ደግሞ b እና c መጀመሪያ ከደመረን በኋላ ከa ጋር ብንደምርም ውጤቱ the same ነው ይለናል። and this is associative law ይባላል ማለት ነው። okay, adding a plus b first and then adding c, the result will be the same with adding b plus c first and adding a finally. So the result of these two equations are the same because of this law ማለት ነው። okay, and the third one is commutative law ይባላል። commutative law ማለት ተቀያያሪነት የተቀያያሪ ህግ ነው የሚባለው በአማርኛ። ሰው a plus b ብላችሁ የምታመጡት ውጤት is similar or the same with b plus a ጋር እኩል ነው። ስለዚህ commutative ነው ብለን እንወስዳለን ማለት። and the fourth one is identity law ይባላል። identity law ማለት ይሄንን ዜሮ ማትሪክስ ከየትኛው ማትሪክስ ጋር ስንደምረው ራሱን ይሄኛውን ማትሪክስ ነው የሚሰጠን። ዋናው ክራይቴሪያ ምንድነው? ይሄ ዜሮ ማትሪክስ እና any other matrix they must be of the same size. a plus the zero matrix ሁሉ ጊዜም ራሱን a ይሰጠናል ብለን እናስቀምጣለን። ኦኬ፣ ለምሳሌ 3 የሆነ ማትሪክስ a ሲደመር 3 የሆነ ዜሮ ማትሪክስ ማለት ሁሉም ኤሌመንቶቹ ዜሮ የሆነ ማትሪክስ ስንደምራቸው ሁለቱን it will always give us a ይሰጠናል ማለት ነው። and this is identity law ተብሎ ይቀመጣል። okay, and the fifth one is inverse law ይባላል። and it applies like this. matrix n ስንደምረው ከማጋ ከማትሪክስ a ኔጌቲቭ ጋር በኔጌቲቭ አንድ አባስተን ያን ማትሪክስ የምንለውጠው ማትሪክስን ሲደመር ከራሱ ከማትሪክሱ ጋር it will give us ዜሮ ማትሪክስን ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ውጤቱ ዜሮ ይሆናል ማለት አይደለም። እቺ this is a bold zero ማለት ደግሞ ዜሮ ማትሪክስን የሚሰጠን 3 የሆነን ማትሪክስ እሱን ማትሪክስ በኔጌቲቭ አንድ ካባዛን በኋላ ሌላ የምናገኘው ይሄ -a ማትሪክስ ሁለቱን ማትሪክሶች ስንደምራቸው የሚሰጠን ውጤት ዜሮ ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄም 3 ይሄም 3 ከሆነ ይሄኛውም is going to be a 3 ዜሮ ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ now let us see how to multiply a given matrix using a scalar number. a scalar number ስንል ማንኛውም እኛ የምናውቃቸው 1 2 3 4 -1 -2 ምናምን የሚባሉ any kind of number ነው which is not matrix ያልሆነ ማለት ነውና አሁን ምናየው ምንድነው we are trying to multiply a matrix with a scalar በሆነ ቁጥር ማትሪክስን ማባዛት ማለት ነውና ይሄ የሚጠቅመን መቼ ነው? ለምሳሌ የባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ከላይ ጻፍ አድርገናቸው ወደ ታች ደግሞ ከ20 ከ30 ከ40 ያመጣችሁትን ውጤት እያንዳንዱን ብትጽፉ ከዛ አስተማሪዎቻችሁ ይሄንን ማርክ ወደ እጥፍ አድርገዋለሁ ሲል በሁለት ሁሉንም ማባዛት ብትፈልጉ ያንን ማትሪክስ እንዴት ነው የምታባዙት? ህጉስ ምንድነው የሚለውን የምናይበት ፓርት ይሆናል። let's say that it is a matrix aij ያሉት ማትሪክስ a ነው and its size is m by n matrix ነው and b የምትባል ቁጥር ደግሞ ስካለር ናት። then the product of the scalar እቺ b ስትባዛ በa እንዴት ነው ዲኖት የሚደረገው? እንደማንኛውም የማቴማቲክስ ህግ ba ማለት this b times a ማለት ነው and the formula is defined as this one ba
ኤአይጂዎቹን በቢ ማባዛት ነው ሁሉንም ማለት ነው። ይሄንን እንዴት ኤክስፕሌን እናደርገዋለን? let's say we are given a question of this type matrix A ተሰጥቶን compute for A ማለት for our B ናት እቺ ስካለራችን አሁን 4 ናት ማለት ነው and our matrix is A so 4 is our scalar matrix ደግሞ A ተሰጥቶናል matrix A ይሄውና ይሄንን matrix okay this matrix እስቲ በአራት አባዙት ነው የሚለው so in order to multiply this matrix with a scalar number which is 4 ፎርሙላችን ምን ነበር እያንዳንዱን aij ሆነ በስካለሩ ማባዛት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን እዚህ ውስጥ ያሉትን በሙሉ በስንት እናባዛቸዋለን ማለት ነው we will be multiplying them with 4 ማለት ነው so how to do it የሚለው እንደዚህ ነው ማለት ነው okay so if this is a 4 times a is 1 this 1 times 4 እቺ 0 በ4 አንድን በ4 0 በ4 minus 2 times 4 3 times 4 በቃ ከዛ የዚህን ውጤት ማስቀመጥ የ4n ማትሪክስ ሪዛልት ይሰጣናል ማለት ነው 1 ሲባዛ በ4 is 4 1 ሲባዛ በ4 is 4 0 times 4 is 0 and 0 times 4 is 0 minus 2 times 4 is minus 8 and 3 times 4 is 12 ማለት ነው so this is the result that we are asked for ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው multiplicationን የምንሰራው now let us see some laws of scalar multiplication scalar multiplicationን ስንጠቀም የሚኖሩ ህጎችን በቴረም መልክ እንደዚህ እናስቀምጣለን let's say that we have two A and B matrices of the same size የሆኑ the same size የሆኑ and E and F are scalars ቢሆኑ ማንኛውም ቁጥር ቢሆኑ E እና F ማንኛውም ተራ ቁጥር ቢሆኑ እነዚህ ህጎች ተፈጻሚ ይሆናሉ ማለት ነው okay now let's see some laws of scalar multiplication as a theorem and to begin with let us see the given things let A and B matrices of the same size የሆኑ ማትሪክሶች ናቸው the same size ማለት 3 by 3 ሊሆን ይችላል 4 በ3 ወይም 5 በ6 የሚሆን ብቻ both of these matrices at the same size የሆኑ ሆነው ከዛ ደግሞ E and F are scalars E እና F ደግሞ የትኛውም ቁጥር ተራ ቁጥር ቢሆኑ then the following laws will apply ማለት ነው okay so the first one is closer law of scalar multiplication ይላል ይሄንን በምን እናብራራዋለን E ማለት የትኛውም ቁጥር በማትሪክስ ሲባዛ የዚህ የኤ ማትሪክስን m by n ሳይዝ ይዞ ነው የሚወጣው የዚህ ሪዛልት ማለት ነው ኦኬ a በኢ ብታባዙት የሚመጣላችሁ ሪዛልት የኤ m by n አይደለ ሳይዙ እዚህ ጋር m by n አይደለ የሚመጣው ውጤትም m by n ነው ኦኬ the second is associative law ይባላል እንደዚህ አይነት ፎርሙላ ቢሰጣችሁ scalar out of the bracket and then in bracket ደግሞ a given scalar matrixን የሚያባዛ ፎርሙላ ቢሰጣችሁ ይሄን ካባዛችሁ በኋላ እንደገና በኢ ከመታባዙ ሌላ ሜተድም አለው መጀመሪያ ሁለቱን ስካለር ታባዙና ባገኛችሁት ውጤት then multiplying it with a the answers will be the same ማለት ነው okay okay the third law is a distributive law እንለዋለን distributive law ደግሞ እንደዚህ ስካለር ነምበር ከውጪ ተሰጧችሁ መጀመሪያ summing two matrices ሁለትን ማትሪክሶች ከደመራችሁ በኋላ በስካለር ነምበር አባስታችሁ የምታገኙት ውጤትና መጀመሪያ ግን ሁለቱንም በዚች ስካለር እቺን በዚች ካባዛችሁ በኋላ ብትደምሩም the answer will be similar ማለት ነው okay
ያው እቺና እቺን መጀመሪያ ደምራችሁ በስካለር ማባዛትና እቺን ስካለር ለሁለቱም ሰጣችሁ ካባዛች በኋላ ኢም በኤ ኢም በቢ አባዝታችሁ እንደገና በትደምሩት the result of these two will be the same and this is distributive law ይባላል. And the fourth one is a distributive law which is similar in terms of name actually. now አሁን ደግሞ ሁለት ስካለሮች ተሰጥቷችሁ እንደዚህ ተደምሩ ተብለን ከዛ እነሱን ከደመረን በኋላ ማትሪክስ ኤን ብናባዛውና ወይም ደግሞ ኢን በኤ አባዝተን ማትሪክሱን እንደገና ማትሪክስ ኤን በኤፍ ካባዛን በኋላ ሁለቱን ብንደምራቸው ሪዛልታቸው ደሴም ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ማትሪክሳቸው እንደማንኛውም የማቴማቲክስ ህግ ኮመን ስለሆነ ኤ ለብቻው ስተወጡት ኢ ፕላስ ኤፍ ይቀርና ኤ ለብቻው በኋላ ላይ እንደ መልቲፕሊኬሽን ይቀመጣል። ስለዚህ በዚህ ኢኩዌሽን የምታገኙት ሪዛልትና በዚህ ኢኩዌሽን የምታገኙት ሪዛልት ዘሴም ነው ይለናል because of a distributive law ማለት ነው። and monoidal law የሚለው ደግሞ ማንኛውንም ማትሪክስ በአንድ ስታባዙ it will give you the same matrix ማለት ነው። ያው እንደማንኛውም ማቴማቲክስ የትኛውንም ቁጥር በአንድ ስታባዙት ራሱን ቁጥሩን እንደሚሰጣችሁ ሁሉ here is also similar multiplying a given matrix with a scalar 1 it will give you matrix A itself ማለት ነው. and this is monoidal law እንለዋለን ማለት ነው። now let us see an example for it. and we are given with two matrices ሁለት ማትሪክሶች ተሰጥተውናል ማትሪክስ A እና B ተሰጥተውናል and the questions are to find መጀመሪያ ይሄንን ፈልጉ ብንባል ሁለቱን ደምራችሁ በሁለት አባዙ ብንባል ቅድም እንዳየነው because of distributive law ቱን በA ቱን በB ካባዛን በኋላ መደመርም እንችላለን ኦሬልስ ደግሞ ሁለቱን ከደመረን በኋላ በሁለትም ማባዛት እንችላለን። ግን እሺ መጀመሪያ ሁለቱን ደምረን በሁለትም ይባዛውን አሰራር እናያለን ማለት ነው። so let us add a ከB ጋር እንደምራለን a ማለት 1 2 0 1 2 by 2 ነው። ይሄኛው 2 0 1 1 የሆነ 2 by 2 ነው። so for summation እንደምታውቁት በሰሜሽን ጊዜ we have to have matrices of the same size ይሄም 2 by 2 ይሄም 2 by 2 ነው። ስለዚህ we can add them ማለት ነው። so the summation of a and b is defined ስለሚሆን እንደምራለን። ለመደመር አንድን ከሁለት ሁለትን ከ0 አንድን ከአንድ አንድን ከአንድ ነው የምንደምረው። ኦኬ እዚህ ጋር ነጮቹ ማለት from a and the yellows are from matrix b and the whites are from matrix A and also the yellows are from matrix B. then summing them together and now will give us 3. it is 3. 2 plus 0 will give us 2. 0 plus 1 will give us 1. 1 plus 1 will give us 2. እዛ እቺ ሁለት ከውጭ ያለች 2 እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። the next step ስካለርን በማትሪክስ መልቲፕላይ የሚያደርገውን ሩል በመጠቀም እቺ ሁሉንም እንድታባዛ እናደርጋለን ማለት ነው። 3 times 2 1 times 2 here 2 times 2 ይሄው 2 times 2 ይሄው ከዛ 2 times 2 6 I mean 2 times 3 6 2 times 2 4 2 times 1 is 2 2 times 2 is 4 ስለዚህ this is the answer ማለት ነው። ኦኬ አሁን እስቲ ዲስትሪቢዩሽን ወይም ዲስትሪቢዩቲቭ ሎውን ተጠቅመን ደግሞ the same result እንደምናመጣ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቅድም ምንድነው ያደረግነው እንደዚህ ሲሰጠን ይላል ዲስትሪቢዩቲቭ ሎው አይደል ቱን ከዚህ ጋር አባስተን እንደገና ቱን በዚህ አባስተን በኋላ ያገኘናቸውን ውጤቶች ብንደምርም ከዚህ ጋር የምናገኘው ውጤት ይመሳሰላል or the same ነው ይለናል። let us see now ይሄ a ነው this is b 2 ለሁለቱም አደረግናት 2 for a here 2 times a 2 for b here we have 2 times b ስለዚህ 2 times a ይሄ ነው
2 times b ይሄ ነው ከለሮቻቸውን ለይቼ ያስቀምጥኩላችሁ for a better understanding ነው አሁን 2 times matrix a ይሄ ሲባዛ እንዴት ነው የሚሆነው 2 ሲባዛ በ1 it will give us 2 2 times ይሄን ስታባዛው it will give us 4 2 times 0 it will give us 0 2 times 1 will give us 2 ከዛ plus ይሄው plus 2 times 2 4 2 times 0 0 2 times 1 2 and 2 times 1 2 ከዛ ሁለቱን ስንደምር ህጋችን ምንድነው ይሄንን ከዚህ ጋር 2 ሲደመር 4 ይሄው 4 ሲደመር 0 ይሄው 0 ሲደመር 2 ይሄው and 2 plus 2 here it is and 4 plus 2 is 6 4 plus 0 is 4 0 plus 2 is 2 2 plus 2 is 4 and as you can see this is the answer and this answer is exactly the same with this one and this is a practical demonstration of distributive loan እዚህ ጋር demonstrate አድርገናል ማለት ነው as you can see that the two answers are the same ማለት ነው Example continues now for a given matrix A and B solve for x in a matrix equation where we have these two matrices በዚህ በማትሪክስ equation ላይ 2x plus a is equal to b ሲሆን x solve አድርጉ ለx እንባል ያው እንደማንኛውም algebra we have to solve for x አይደለ ለx ይሄንን ኢኩዌሽን ሶልቭ ስናደርገው እዚች ጋር ያለችዋ 2x is equal to a ወደዛ ሲሄድ b minus a ይሆናል ከዛ divided by 2 ስናደርግ ሁለቱ in a bracket ያለ x is equal to half times the differences between b and minus a ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ማትሪክሶች b እና a ተሰጥተውን ማይነስ አደራረጉ ያው ቅድም ባሳያችሁ መልኩ ማይነስ እናደርጋለን so let us see the solution b 6 ነው ከ6 ላይ 4ን b minus a ስለሚል ከ6 ላይ 4ን መቀነስ 6 minus 4 is equal to 2 ያው ዞሮ a መጀመሪያ በኔጌቲቭ አባስታችሁ ይሄንን a ማትሪክስን በኔጌቲቭ 1 አባስታችሁም ሁለቱም መደመር ይችላልላችሁ ሲሚላርሊ መልሱ ያው ነው የሚሆነው ዞሮ ከb ላይ n ስንቀንስ ከ6 ላይ 4ን ከ-4 ላይ 0ን ከ8 ላይ -2ን ከ0 ላይ 2ን በዚህ አሰራር መሰረት ስንቀንስ we will be having half times 6 minus 4 will give us 2 minus 4 minus 0 will give us -4 8 minus -2 will give us 10 0 minus 2 will give us -2 then multiplying this matrix ይሄንን ማትሪክስ ደግሞ በhalf ስናባዛ እያንዳንዱ ውስጥ ያሉትን በhalf እናባዛለን 2 times half is 1 minus 4 times half is -2 10 times half is 5 minus 2 times half is -1 and this is our answer ማለት ነው x is a matrix which is given like this one ማለት ነው okay ይሄ ነው መልሳችን now let us see the other kind of matrix algebra which is matrix multiplication ሁለት ማትሪክሶችን እንዴት አድርገን እንደምናባዛና ከሱ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ህጎችን ወደምናይበት ፓርት ገብተናል ማለት ነው let a እና b ሁለቱም ማትሪክስ ሲሆኑ ሳይዛቸው ደግሞ a m by n የሆነ b ደግሞ n by p remember የዚህ ኮለመን n እና የዚህ ሮው n must be the same ይለናል okay ሁለት ማትሪክሶችን ለማባዛት ክራይቴሪያችን ምንድነው የመጀመሪያው ማትሪክስ the column of the first matrix must be equal to the row of the second matrix remember that ይሄ ህጋችን ነው የመጀመሪያው ማትሪክስ ኮለመን እና የሁለተኛው ማትሪክስ ሮው እኩል ካልሆነ multiplication of these two matrices is undefined ማለት ነው ይሄንን ማስተዋወስ ነው መጀመሪያ multiplication አይምሮአችሁ ሲመጣ ይሄንን ህግ ማስቀመጥ ነው ምክንያቱም ቅድም ሰሜሽንን ስናይ አይምሮአችሁ ውስጥ የመጣው ህግ ምን ነበር
in order to sum two matrices they must be of the same size ብለን ነበር አይደል እዚህ ጋር ደግሞ the same size ሳይሆን የመጀመሪያው ኦኬ ሲባዛ የመጀመሪያ ያለውና የሁለተኛ ያለው ላይ የመጀመሪያው number of columns must be equal to with the number of rows for the second matrix which is b ማለት ነው ይሄንን ካሟላልን በኋላ then products of a and b እንደ ማንኛውም ማቴማቲክስ ህግ እንዲ ነው የሚቀመጠው this is they are denoted at this one ab የሚለውን ስታዩ ሁለቱ ማትሪክሶችን አባዙ እንደማለት መሆኑን መቼም በጣም ቀላል ነው የዚህ የሁለቱ ብዜት ውጤት ግን የሚመጣልን ሳይዝ ደግሞ ሁለቱን ካባዛን በኋላ የምናገኘው ሳይዝ ሮውን ከፈርስት ማትሪክስ ላይ ኤምን ይወስዳል ኮለመንን ደግሞ ከሁለተኛው ማትሪክስ ላይ ይወስድና አዲስ የምናገኘው የሁለቱ ብዜት ማትሪክስ m/p ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው እና አይጄዎቹ የእያንዳንዱ አይጄ ማለት ለምሳሌ a11 a12 a13 and also a21 a22 a23 ያለን የምናስቀምጣቸው aij ቫልዩዎች ፎርሙላ ለምሳሌ የመጀመሪያውን a11ን አገኙ ስትባሉ ፎርሙላችን ይሄ ነው ይለናል this is the formula to calculate the entry of a given matrix የማትሪክሱን እያንዳንዱን ኤሌመንቶች ወይም ኢንትሪዎችን ካልኩሌት ስታረጉ ፎርሙላችን ይሄ ነው ስናባዛ ለምሳሌ የሁለቱ ብዜት አይጄ ለምሳሌ 11 ቢሆን የመጀመሪያ የሁለቱ ብዜት 11 ላይ ፎርሙላው እንዴት ነው ስንባል ምናደርገው ምንድነው ያቺን እኮ a11ን ለማግኘት ነው የዚህን ማትሪክስ a11 አይም ጄም 11 ሲሆን ማለት ነው ምናገኘው እንዴት ነው ከኤ ላይ ያሉትን ሮዎቹን የመጀመሪያውን ሮ ሲባዛ ከቢ ላይ የመጀመሪያውን ኮለመን ላይ ያሉ ኤሌመንቶችን እያባዛን ስንደምር ይሄ ድምሩ ጀነራል ውጤቱ a11ን ይሰጠናል ስለዚህ አሁን አይ ስንት ነው 1 ጄ ስንት ነው 1 ብለን ወሰድን አይደል ስለዚህ ፎርሙላችን a11 ከማትሪክስ ኤ ላይ ሮ 1 ላይ ያለች a11 ሲባዛ b11 ጄም 1 ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ማለት a ከመጀመሪያው ማትሪክስ ላይ ሮ ፈርስት ላይ ኢንትሪ 1 ነች a11 ነች ይሄ ደግሞ ከሁለተኛው ማትሪክስ b ላይ ከኮለመን 1 ላይ የመጀመሪያው ኤሌመንት ነው ሁለቱን እናባዛለን ሲደመር አሁንም የመጀመሪያው ሮ ይቀጥላል አይ ስንት ነች 1 ነች right so a12 የመጀመሪያው ሮ ሁለተኛው ኢንትሪ የማ የa ሲባዛ ከዚህ ከኮለመን ላይ ደግሞ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው 21 ማለት ሮ 2 ኮለመን 1 ማለት ነው ኦኬ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡኝ ይሄኛው ሮ አይቀየርም ኤ ሮዎቹ አይቀየሩም ኦኬ a1 ይሆናል እዚህም a11 ይሆናል a12 a13 ይሆናል ምክንያቱም ስናባዛ ከመጀመሪያው ከኤው ላይ የምንወስደው በሙሉ ከሮዎቹ ላይ ስለሆነ የምናባዛው ደግሞ ተመሳሳይ ሮ ነምበር 1 ካለን ከኮለመን ነምበር 1 ጋር ስለሆነ ጂዎቹም ዘሴም ነው የሚሆነው ስለዚህ ሮ ነምበር 1 a11 a12 a13 ከኮለመን 1 ጋር ኮለመን ላይ b11 b21 ኮለመኑ አሁንም 1 ነው you see b31 አሁንም ኮለመኑ 1 ነው ሮ 3 ቢሆንም ስለዚህ ከቢዎቹ ላይ ኮለመኑ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህን ውጤቶች አባዝተን ስንደምር we will get 11ን a11ን እናገኛለን ኦኬ እስቲ የዚህን ብዜት a12 ፈልጉ ብንባል i 1 j 2 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ 1 i'm 1 i 1 ነው አይደል a11 a12 a13 which means ከዚህ ማትሪክስ ላይ ሮው ኤዎች ሮው ነምበር 1 ማለት ነው ሮው ነምበር 1 ላይ ያሉትን ከምን ጋር አባዙ j2 ከተባለ ከኮለመን 2 ጋር ስለሆነ b12 b22
and b 3 2 ይሆናል ይሲ 2 አትቀየርም ስለዚህ ይሄንንም አባሰል የምናገኘውን ውጤት a1 2 ላይ ለዚህ ማትሪክስ እናስቀምጣለን ማለት ነው ይሄ ረጅም ፎርሙላ የሁሉም የማትሪክሱ ፎርሙላ እንዳይመስላችሁ ይሄ ፎርሙላ የዚች የሁለቱ ብዜት ማትሪክስ የአንዷ ኢንትሪ ፎርሙላ የአይጄዋ 1 1ን ከመረጥን ይሄን ፎርሙላ ሙሉ አፕላይ እናደርጋለን 1 2ን ስንቀጥል ይሄን ፎርሙላ ድጋሜ ሙሉ አፕላይ እናደርጋለን ዞሮ ህጉ ምንድነው while multiplying two matrices the way that we have to follow is ከፈርስት ላይ ሮዎቹን ሲባዛ ከዚህ ኮለመኖቹ ሌላ ኮለመን ካለው ይሄ ሮው የመጀመሪያው ሁለተኛው ኮለመን ጋር ሮ የመጀመሪያው ሶስተኛው ኮለመን ጋር ኮለመን እዚህ ካለቀ ወደዚህ ወደ ሁለተኛው ሮ እንመጣለን ሁለተኛ ሮ በመጀመሪያው ኮለመን ሁለተኛው ሮ በሁለተኛው ኮለመን ሁለተኛው ሮ ሶስተኛው ኮለመንን ከጨረስን ሶስተኛ ሮ በመጀመሪያው ኮለመን ማባዛት ሶስተኛ ሮ በሁለተኛው ኮለመን ሶስተኛው ሮ በሶስተኛው ኮለመን እናባዛለን ከዛ እነዚህን ኤአይጆች ስናገኝ ማትሪክሳችንን የኤ ኤንድ ቢ መልቲፕሊኬሽን ሪዛልት የሆነውን አዲሱ ማትሪክሳችንን አገኘን ብለን ውጤቱን እናስቀምጣለን ማለት ነው in other words the ij's entry of this ab product is obtained by summing the products of elements in the i's row ላይ i's row ላይ ያሉትን with the corresponding element is j's column ላይ ያሉትን ያባዛን ይው መጀመሪያ ምንድነው የሚቀድመው ፕሮዳክት ነው ያባዛን ከዛ ምን እናደርጋለን ሰም እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ዲቴይል ይሄንን ደግሞ በኤግዛምፕል ስንመለስበት በኋላ ላይ ግልጽ ይሆንልናል now if a has m rows more elaborate ለማድረግ if a has m rows ሮዎቹ m ከሆኑ r1 row1 row2 ያለ እስከ row m ድረስ ይሄዳል ወደ ታች ማለት ነው b ደግሞ ኮለመን p አሉት ማለት ነው ኮለመን ማለት ደግሞ ወደ ጎን ነው ኮለመን 1 ኮለመን 2 ኮለመን 3 4 ያለ እስከ p የሚሄድ ነው ከዛ የሁለቱ ብዜት መጨረሻ ላይ የሚሰጠን m row እና p ኮለመን ነው አይደል ይሄን ቅድም በህግ አስቀምጠናል እና የሁለቱ ፎርሙላ እንዴት ነው የምትሰሩት ሲባል this is the way or the more elaborated way የሆነው ደግሞ እንደዚህ መስራት ይቻላል አይመሯችሁ ቅድም ፎርሙላው በጣም ከከበዳችሁ የሁለቱ ብዜት ይሄ ነው ማትሪክሱ የሚመጣው ሪዛልት ይሄ ነው ኦኬ ይሄ ሪዛልት እንዴት ነው የሚመጣው የመጀመሪያው ይሄ የኤቢው የመጀመሪያው a11 እቺ ናት a12 እቺ ናት a1p ይሄ ነው ይሄ ደግሞ a21 a22 ያለ a2p ብሎ የሚቀጥለው ሮ ማለት ነው የዚህ ኢንትሪዎች ወይም ኤሌመንቶች ፎርሙላችን የመጀመሪያዋ የኤ የመጀመሪያው ማትሪክስ ሮ 1 ላይ ያሉትን ከዚህኛው ከሁለተኛው ማትሪክስ ላይ ኮለመን 1 ላይ ካሉት ጋር ያባዛን መደመር እንቀጥላለን ቀጥሎ ይሄንን ሮ ከዚህኛው ኮለመንቱ ጋር ማባዛት እያለ ይሄንን ሮ እዚህ ካለው ኮለመን ጋር አባዝቶ ኮለመን ስንጨርስ ወደ row 2 እንመጣለን row 2 ከዚህ first column ጋር and row 2 with this second column and row 2 with the last column of this matrix ማለት ነው ከዛ ልክ ኮለመን ሲያልቅ ወደ row 3 row 4 ያለን እንቀጥላለን የመጨረሻው row ደግሞ rm let's say r4 ቢሆን አራተኛው row ቢሆን r4 በኮለመን 1 r4 በኮለመን 2 እያለ r4 with column p ይሆናል መጨረሻ ላይ የምናገኘው የዚህ ማትሪክስ የሁለቱ መልቲፕሊኬሽን ሪዛልት የሆነው ማትሪክስ will be m by p ማትሪክስ ብለን እንዳስቀመጥነው ይሆናል ማለት ነው that is the ij entry of ab የሁለቱ ብዜት ያው r i c j ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ኦኬ all right remark the products ቅድም እንዳልኳችሁ in order to multiply two matrices our criteria is የመጀመሪያው ማትሪክስ ኮለመን እና የሁለተኛው ማትሪክስ row number must be the same right
ቅድም እንደተቀመጠው so here it is given as a remark ማለት ነው now let's see numerical example how to do a multiplication of two matrices so to begin with let's say that we are given with two matrices A and B ተሰጥቶናል አሁን ሁለቱን አባዙ ብንባል ይሄንን ሮ መጀመሪያ በዚህ ኮለመን ማባዛት አሁንም ኮለመን እዚህ ላይ ስላለ ይሄንን ሮ ከዚህኛው ኮለመን ጋር ማባዛት ጨረስን ኮለመን አይደል we will go to the second row of this one second row ሲባዛ ኮለመን 1 second row ሲባዛ ኮለመን 2 ከዛ ያ ነው የመልቲፕሊኬሽን ውጤታቸው ማለት ነውና let's see that አሁን እንደምታዩት we are doing a multiplication of the two matrices A times B ከA ላይ row 1 ማለት 1 እና 2 ነው አይደል ስለዚህ 1 እና 2 በ2 እና 1 ማባዛት ነው 1 እና 2 በ2 እና 1 ማባዛት ከዛ የሁለቱን ውጤት ደግሞ መደመር የዚህን የመጀመሪያ ኤንትሪ ይሰጠናል ማለት ነው ኦኬ 1 times 2 plus 2 times 1 which is 4 1 ነጩን times 2 ከቀይ ላይ 2 እቻትና times 1 እቻት ሁለቱ ሲደመር ውጤታቸው it will give us 4 ኦኬ አሁንም ወዴት እንቀጥላለን ማለት ነው still row ስላላለቀ የዚህን row እንቀጥላለን የዚህ row 1 times column 2 እናረጋለን ማለት ነው 1 ሲባዛ በ0 ሲደመር 2 times 1 እናረጋለን 1 እቻት 2 እቻት I mean 0 እቻት 1 times 0 ይሄው ከዛስ 2 times 1 አይደል ይሄው 2 times 1 የሁለቱ ውጤት is 2 ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኮለመን ሶስተኛ ቢኖር ኖሮ እንቀጥል ነበር ግን ስለሌለ ወደዚህኛው ኮለመን 2 I mean row 2 እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ multiplying row 2 with column 1 እዚህ ጋር ይቀመጣል multiplying row 2 with column 2 እዚህ ጋር ይቀመጣል row 2 ማለት 0 እና 1 ነው 0 እና 1 ነው አይደል column 1 ማለት ደግሞ 2 እና 1 ነው column 2 ማለት ደግሞ I mean column 1 እዚህ ጋር 2 እና 1 and column 2 0 እና 1 ነው 0 እና 1 ስለዚህ ይሄንን row 0 እና 1 0 እና 1 ከኮለመን 1 2 እና 1 and ኮለመን 2 0 ነው and 1 ጋር ማባዛት ነው 0 times 2 ይሄው plus 0 I mean 1 times 1 ይሄው 0 ሲባዛ በ2 0 ሲደመር 1 ሲባዛ በ1 is going to be 1 so ሪዛልቱ ስንት ይሆናል 1 ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን 0 times 0 plus 1 times 1 0 times 0 times 1 times 1 plus እናደርገዋለን so 0 times 0 plus 1 times 1 is equal to 1 ማለት ነው so this is our answer okay now እስቲ አንድ ነገር ቼክ እናድርግ እስቲ እንገለባብጠው በማቴማቲክስ ህግ 2 ሲባዛ 3 ስንት ነው actually it is 6 አይደል what about 3 times 2 ስናረግስ ቦታ ስንቀያየራቸው ኤክስቼንጅ ስናረጋቸው 6 ነው all right 2 times 4 ስንት ነው 8 4 times 2 8 ስለዚህ ቦታ ስንቀያየረው መልሱ the same ነው ኦኬ በማትሪክስ ጊዜ ግን መልሱ the same ይሆን እስቲ ቼክ እናደርገው አሁን ቅድም የሰራነው a times b ነው አሁን b times a ስንሰራ b ይሆንና a ይሆንና አሁን የመጀመሪያው b ስለሆነ የመጀመሪያው row የዚህ row 2 እና 0 ሲባዛ ኮለመን 1 1 እና 0 2 እና 0 with 1 እና 0 okay 2 and 0 times 2 and 1 okay as you can see here 2 and 0 with 2 and 1 ከዛ እዚህ ጋር ያለው ኮለመን ሲያልቅ we will continue የቢን row 2 እንጀምራለን 1 እና 1 በ1 እና 0 okay 1 እና 1 በ1 እና 0 and also 1 and 1 with 2 and 1 1 and 1 with 2 and 1 ሪዛልቱ እንደዚህ አይነት ማትሪክስ ይመጣል ስለዚህ AB ይሄ ነው BA ይሄ ነው are they the same no they are not the same ማለት ነው okay
እዚች ጋር አንድ ነጥብ አይዙልኝ ማለት ነው። Okay, a second example that we are given matrix A 1 and 2 የሆነ እንደዚህ 1 እና 2 የሆነ row 1 by 2 okay ኮለመኑ ስንት ነው 2 ነው። ስለዚህ ይሄን ማትሪክስ ከዚህ ጋር ለማባዛት ይሄኛው row ስንት መሆን አለበት 2 መሆን አለበት። የዚህኛው ኮለመን ነምበር must be the same as with the row number of this one. የዚህ ኮለመን 2 ነው የዚህ row ደግሞ 2 ነው so we can do the multiplication ይቻላል ማለት ነው። so now we are asked to find በነገራችን ላይ ይሄ 1 by 2 ነው አይደል ይሄኛው ደግሞ 2 by 2 ስለሆነ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ማትሪክስ 1 by 2 የሆነ ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው በቀደሙ ፎርሙላችን መሰረት። ኦኬ m by n እና n by p የሆኑ ሁለት ማትሪክሶችን ስናባዛ ፋይናሊ m by p የሆነ ማትሪክስን የምናገኘው በሚባለው መሰረት ይሄው እንደዛ እናገኛለን ማለት ነው። now let's do the multiplication የተጠየቅነው ምንድነው ab ነው a ይቀድማል b ቀጥሎ ነው። row number 1 with column 1 and 2 with 2 and 1 and 2 with 2 and 1 ፎርሙላ ውስጥ አስገብተን እንሰራለን 4 ይሰጠናል 1 times 2 ሲደመር 2 times 1 it will give you 4 here the answer is 4 ማለት ነው። ከዛስ አሁንም row እዚህ ጋር ኮለመን ስላላለቀ የዚህ row 1 and 2 with 0 and 1 and 2 እቺና እቺ ከ0 and 1 እቺና እቺ ኦኬ እቺን በዚች ስናባዛ 0 ሲደመር 2 times 1 2 so the answer is going to be 2 ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምንሞክረው b እና n ቦታና ቀይራቸውና እስቲ ሪዛልታቸውን እኒ b እና n ስናገላብጥ የመጀመሪያው b row number column number እና የሁለተኛው a row number must be the same ይላል። እዚህ ኮለመን ነምበራችን 2 ነው። ስለዚህ የዚህ row number 2 መሆን ነበረበት ግን የዚህ row ስንት ነው ነምበሩ 1 ስለሆነ ማባዛት አንችልም which is undefined። አሁንም በድጋሜ that multiplication of a given matrix is not commutative ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። What we have seen is that AB and BA gave us 2 different answers. AB and BA also gave us 2 different answers. So the conclusion is that multiplication of matrices is not commutative ብለን እንወስናለን ማለት ነው። Okay. Now let's consider more a special case የሆነውን የዚህን commutative ጉዳይ more special case የሆነውን እንይስቲ ምንድነው ያደረገው it gave us the question gave us 2 diagonal matrixዎችን ሰጥቶናል። diagonal matrix ማለት ይሄ diagonal number any kind of number ሆኖ out of the diagonal ያሉ ከዚህ diagonal ውጪ ያሉ በሙሉ 0 ከሆኑ እዚህ ጋር ይሄ diagonal ይሄ ነው ከሱ ውጪ ያሉት በሙሉ 0 ናቸው። ይሄም እንደዛው ኦኬ ከዛ የሁለቱ ብዜት a times b እና b times a will give us the same result የሚል ነገር ሊያሳየን ይሞክራል which means ሁለት diagonal matrixዎችን ስናባዛ multiplication of matrices is going to be commutative ነው ብሎ ሊያሳየን ይሞክራል። እስቲ ቼክ እናድርገው። እንደምታዩት a times b ማለት የዚህ row ሲባዛ ከዚህ ኮለመን ነው አይደል ይሄ ሲባዛ በዚህ 0 ሲባዛ በ0 0 ሲባዛ በ4 1 ሲባዛ በ4 4 ሲደመር 0 ሲባዛ 0 0 0 ሲባዛ 0 0 ሲደመር 1 ላይ 4 ኦኬ የሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ስንመጣ የዚህ ኮለመን የዚህ row ሲባዛ በዚህ ነው 1 ሲባዛ በ0 0
0 ሲባዛ በ1 0 0 ሲባዛ 0 0 ሲንደምራቸው 0 ሶስተኛው ላይ ይሄንን በሶስተኛው ኮለመን ማባዛት ነው ከዛ እሱንም ካልኩሌት ስናደርገው 0 ዘን ሶልቪንግ በጠቅላላው ሶልቭ ስናደርግ ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው ቢኤንም ቦታ ቀይረናቸው ማባዛት ስንሞክርም የምናገኘው ሪዛልት ይሄንን ይሆናል then while we check the results of the two multiplications indicates that the multiplication of a diagonal matrices is commutative ነው የሚለውን መወሰን እንችላለን ማለት ነው Now let us see some theorems regarding the matrix multiplications. The first theorem is that matrix multiplication is associative. Associative ነው where the products are given defined ሲሆን not given ያው matrix of multiplication define ሲሆን ማለት ወይም የማትሪክስ multiplication define ሆነ ማለት ህጋችንን ሲያሟላ ማለት ምንድነው ቅድም ስለ column of the first one and row of the second one እኩል መሆን አለበት የሚለውን ካሟላ እነዚህ ሶስቱ ያንን ክራይቴሪያ ካሟሉ ማለት የኤ column እና የቢ row እኩል ከሆነ የቢ column እና የሲ row እኩል ከሆኑ ለማለት ነው define ከሆኑ የሚለው እነዚህ ክራይቴሪያዎች ከተሟሉ which means ምን ለማለት ፈልጌ ነው the column number of A equals to the row number of B 1 and the column number of B equals to the row number of C ጋር ከሆነ we say that this multiplication is defined ነው እንላለን ስለዚህ ይሄ defined ሆኖ ባለበት ሁኔታ ላይ ይሄንን ሶስቱን አባዙ ተብሎ ሲሰጠን መጀመሪያ multiplying B with C ከዛ የሚገኘውን ሪዛልት የሆነውን ማትሪክስ ደግሞ ከA ጋር ስናባዛው ወይንም ደግሞ A እና B ካባዛን በኋላ ከሲ ጋር ብናባዛው የምናገኘው ውጤት the same ነው but remember we don't have to make commutative ማድረግ አንችልም ቦታ አንቀያይራቸውም ግን እንዲሁ እንዳሉ ቢን ከሲ ጋር አባስተን ሪዛልት እናገኛለን ከዛ a times the result of these two multiplication ስናደርግ የምናገኘው መልስ will be the same with the multiplication of ab ከዛ በኋላ multiplied with c ስናደርግ የምናገኘው ውጤት ጋር the same ነው ይለናል and it is matrix multiplication is associative እንድንል ያደርገናል ማለት ነው if all multiplications and additions make sense አሁን make sense ማለት defined ሲሆን addition ማለት sense የሚሰጠው መቼ ነው ሁለቱ ማትሪክሶች አድ የምናረጋቸው ማትሪክሶች the same size ሲሆኑ and multiply የምናረጋቸው ማትሪክሶች ደግሞ the first matrix column and the second matrix row numberቸው እኩል ሲሆን የሁለቱ addition and multiplications of matrices make sense እንላለን sense ሰጥቶናል ወይም defined በሚሆንበት ጊዜ the following hold for matrices A B C and A and B are scalars ብለን እና ቢን ስካለር ብለን እንደማንኛውም ቁጥር ወስደን A B C ደግሞ መልቲፕላይ ስናደርጋቸውና አድ ስናደርጋቸው ዲፋይን የሚሆኑ ከሆነ ዘን ይላል እንደዚህ የተቀመጠን እንደዚህ የዚህን ሪዛልት መፈለግና ስካለሯን ለብቻው አውጥቶ A B ን ማባዛት እንደገና እዚህ ጋር ስካለሯን ለብቻው አውጥቶ ከኤና ሲን ማባዛት የዚህ መልስና የዚህ መልስ are the same ይለናል ኦኬ ይሄኛው ቴረም ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ቴረም ደግሞ ምንድነው የሚለን ማትሪክሶቻችን እንደዚህ ውስጥ ሆነው ደግሞ ኤን ወደ ውጭ አውጥተን እዚህ ጋር ቢን ወደ ውጭ አውጥተን ኤና ሲን ብናባዛም መልሳችን the same ነው ማለት ነው
ስለዚህ ከኛ ምንድነው የሚጠበቀው ስንፈልግ ይሄንን አሰራር ስንፈልግ ይሄንን አሰራር ብንሰራ የምናገኘው መልስ ዘሴም ነው ስንፈልግ ይሄንን ብንሰራም የምናገኘው መልስ ዘሴም ነው because of this theorem ማለት ነው okay this is the end of today's tutorial የዛሬው ቱቶሪያል እዚህ ጋር አብቅተናል ከዚህ ቀጣይ ያለውን ፓርትም በሌላ ቱቶሪያል መለስበታለሁ የዛሬው ቱቶሪያል እንደተመቻችሁም ተስፋ አደርጋለሁኝ ከተመቻችሁ ወይም ለጓደኞቻችሁ አስፈላጊ ይሆናል ብላችሁ ካመናችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ if you have any kind of question ከስር ባለው ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ካልሆነ በኢሜል አድሬሴ ወይንም በፌስቡክ ገጻችን @fortino academics በሚለው ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ ፎርቲኖ አካዳሚክስ ያድግ ዘንድ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ until we meet again for other tutorial bye bye